तमाम लोगों को हकीम यासिन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚਰਬੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਪ ਦੀ, ਸਾਂਡੇ ਦੀ, ਬਿੱਛੂ ਦੀ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ, ਰਿੱਛ ਦੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਹਰ ਦੇਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਾਤ। मैं अज सादे मुहतरम को आया तो उन्होंने कहा भी बेटा थोड़ा जिहा तारफ करा दे इन्हां चरबियां दा। अज इन्हां दा तारफ करावांगा ते हुण इहदे विच भी मौजूद है, इहदा भी माड़ा जिहा अज तारफ मेरे सादे मुहतरम कराणगे। मैनूं इह पढ़न दी इजाजत नहीं है। ਇਹ देखो जिंदा जानवर है, इहदा मेरे उस्ताद साहब दसणगे। मैं सिर्फ तुहानूं चरबियां दा दसना है ते हकीम यासीन दे कोल दुबई दे अंदर हर किस्म का सन्यासी जोहर कख मिलणगे तुहानूं दुबई दे अंदर। ज़्यादातर अजकल दुबई दे बैठ रहे ने दुकान ते, और जदों भी मिलना होवे दुबई दे विच तुहानूं मिल सकदे ने। दुबई दे नंबर तुहानूं बकायदा दसांगे। और इन्हां कोल इह सोने दा कख, इस तो बाद हीरे दा, इस तो बाद जनाबे अलिया कस्तूरी मारी हुई ओरिजिनल, इस तो बाद नाला जी इन्हां दे कोल अल्लाह दी ज़ात ने इन्ना कि इन्हां नूं दिमाग दिता है कि जिस किस्म का भी तुसी जोहर कहो, जिस किस्म का भी तुसी खुराक कहो कि मैनू चाहिए, ये तुहानू सामने कुश्ता तैयार करके भी दे सकते। और मैं तुहानू अज चरबियां का तारफ कराना है कि चरबियां किहड़ियां इन्हां कोल मौजूद ने और ये चरबियां करदियां की ने। अज तुहानू मैं इन्हां चरबियां दसना। सब तो पहले नंबर दे मेरे कोल है सप की चरबी, अजदहा सप की चरबी। इस तो बाद मेरे कोल है कोबरा नाग की चरबी ओरिजिनल, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਚਰਬੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਮ यासीन ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਾਦ ਹੈ ਆਪ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਚਰਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗੋਲ ਦੀ ਚਰਬੀ ओरिजिनल। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਮ यासीन ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਜੇ ਗੋਹ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਸੰਗੋਲ ਦੀ ਚਰਬੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਟੋਡ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मगर हकीम यासीन साहब ने इन्हां चरबियां नूं मिला के ऐसे जोहर तैयार कर दिते ने, ऐसे तिले तैयार कर दिते ने कि बंदे की सोच ही खत्म हो जाती है कि यार मैं किस जगह ते आ। अल्लाह दे बंदिओ, हकीम यासीन ऐसा पावरफुल किला तैयार करते हैं कि उस तरीके नाल उंगल ते ला दे ना, उंगल ते उंगल अद्धा घंटा आकड़ी रहिंदी। नफ्स ते बड़ी दूर दी बात, चीज नूं इस्तेमाल कीते पता लगदा है, वेखिया नहीं। गल्लां करनियां सौखियां, औखण पालल बोल, साधुआं दे गल रस्सियां ते खिचदे फिरदे चोर। मगर अफसोस ये है कि सच दी कदर कोई नहीं। सच लभदे ने साडे भरा मौत दे खूह तो, जिथे 50 फुट बुलंदी मौत दे खूह दी थल्ले खुसरा नचण दे साडे भरा उत्ते खलोते ने, उत्ते रुपये सड़दे ने। खुसरा कहंदा आ बाह फड़दा, कदी आ कहंदा फड़ ला मेरी बाह, तेरी अम्मा नूं जा। साडे भरा रुपये सड़ दिंदे ने। ऐ जे सच सच है ना। ते आओ हकीम यासीन देखो, तुहानूं सच विखाइए कहंदे किनू ने। मगर अज ताईं तुसीं लोग ऐसे भुल च रहे जे कि यार कोई चलदा चब्बा ही नहीं, बंदा ही नहीं लभदा जिहड़ा सानूं इस सीधे रस्ते च ला दे। या कना बुदो वैया कनस्टाइन। जरूरी नहीं है कि लाला जी दीन दे रस्ते दे विच भी चलो, मगर अपने सेहत दे बारे च भी। मैं तुहानूं अज ऐसियां चीज़ां, सप की चरबी, शेर की चरबी, सांडे की चरबी, हर चरबी मिला के किला तैयार करी। रिछ की चरबी है मेरे, रिछ की चरबी है। ते इत्थे मैं तुहानूं दिखावां रिछ दा नफ्स की चरबी बना के रखी मेरे। इस्तेमाल कीते पता लगदा वेखिया ने। ते मैं तुहानूं इक्को गल च सारी गल मुका दिआंगा। इंशाअल्लाह जो भी जिस चीज की भी जरूरत पवे, हकीम यासीन साहब का दुबई का नंबर नोट करो 00971 5235
6035 ਇਹ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਦਾ PTCL ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ 0342 111 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 115 ਇਹ 0 ਤੇ 378 ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਦਰੇ ਮੋੜ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਹਕੀਮ ਯਾਸੀਨ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋਹਰ ਚਾਹੋ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਚਾਹੋ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਕੀਮ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਚਾਂਦ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਕੀਮ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। तो जी ये जो काला बिच्छू है ना, ये नबीना कुदरती तौर से नबीना अल्लाह की जात पाक ने इन्हें अखा नहीं दिखी, बिल्कुल नबीना। मगर अल्लाह ताला ने इसके बिच्छू के अंदर बड़िया चीज़ों की वास्ते शिफा रखी। ये अगर बंदे नूं जिंदगी के अंदर एक मरतबा भी अगर लड़ जाए या कट लवे ना, उस बंदे नूं कोई भी बीमारी इस तरह की नहीं लगती कि जिहदे नालों कि किसी बीमारी के अंदर मुबतला हो जाए। एक काला बिच्छू है अगर कब्रस्तान के अंदर होंदा है, जिहड़ा ज़्यादा वड्डा बिच्छू होंदा है ना, रेगिस्तान के इलाकों के अंदर जिहड़े पत्थर के पहाड़ होंदे ने उन्हां दे विच होंदा है, ते रात नूं निकलदा, रात नूं दिन नूं नहीं निकलदा। ये इधर देखो, अगर ये बंदे नूं जावे लड़, इहदे नाल बंदा मरदा नहीं ते तड़पदा इंज जिंज मच्छी नहीं तड़पदी, इंज तड़पदा। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਬਿੱਛੂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦਾ ਕੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਇਹਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਲੜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਜਨ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਸ ਚੜੇਗਾ। ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਬਿੱਛੂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਚੂਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੜਿਆਲੀ ਚੂਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੜਿਆਲੀ ਚੂਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਰਬੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਚਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਾ ਬਿੱਛੂ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਂਡੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਇਸ ਤਿਲੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਮੋਟਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਕੀ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਸਫਾਈ। ਨਿਸਬਤ ਈਮਾਨ ਤੇ ਮੂਮਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਤਰੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। 2 ਕਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੁੰਨਤ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੋਲੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਜਨੋ ਕਿ ਬੇਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਤਿਲੇ ਦੇ ਕਮਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਲੜ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ 2 ਕਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੜੀ, ਅਗਰ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਲੇ ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਲਿਆ, ਘੱਟ ਨਾਪਿਆ, ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ, 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤਿਲਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸ ਤਿਲਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦਰਾ ਮੋੜ ਲਾਹੌਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0300 ਪੂਰਾ 85 75 378। दूसरा मेरा नंबर है 0318 100 पूरा 5378।
ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲ ਹਯਾਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਬੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਚਰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਰਬੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਚਰਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 15 20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਬੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਤਿਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਚਰਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 7 ਦੇ 7 14 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਲਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਰਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ 7 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ दारू ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਮੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, दारू ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਡ੍ਰੌਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਇਲ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਰਾਪ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਪ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਪ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 2 ਕਤਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ 12 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ 2 ਕਤਰੇ ਪਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੁਕਸੇ ਨੇ, ਆਮ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਨੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਾ ਨਾ ਮਰੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਗੰਦਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇਲ, ਬੜੇ ਜੋਗੀ, ਬੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਬੜੇ ਆਦਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਖੇਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਾ ਵੀ ਮਰੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਗੰਦਕ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇਲ, ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਲ ਕਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇ ਖੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਤਾਂ ਮਸਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ में, क्यों जाए किसी की बस्ती में, खाक में जाए ऐसी बस्ती जहां न रहे हमारी हस्ती। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, LCD ਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, 0300 ਪੂਰਾ 85 75 378, 0318 100 ਪੂਰਾ 5378 ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸਲ ਮੰਗਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦਰਾ ਮੋੜ ਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹਕੀਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ 42 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਵਾਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਕੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਕੀਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ, ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਈ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਚਰਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਅਜੇ ਚੰਦ ਕੁਝ ਚਰਬੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕੋਲੋਂ ਯਕੀਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ 10 ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਐਸੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਦੇਖੋ ਹਿਕਮਤ ਬੇਸਿਕਲ ਹੈਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਜੋ ਯਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹਿਕਮਤ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਕੀਮ ਨੂੰ 5 ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਤੈਯਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।